Good afternoon, all of you. Is my voice audible? Please reply. Okay, thank you. Welcome to lecture of MST CET. Today I will be conducted a lecture of superposition of wave. This is one of the module of the physics. My name is Dr. Sajid Mullah from SSPM College of Engineering. So let me start. What is a wave? Then I will discuss about what is a traveling wave, then standing wave, and what about the wave generated in the pipe, that is called as the organ pipe. So let me discuss about the wave. During the discussion or lecture, I will prefer Marathi as well as English language. Okay. So what is a wave? Wave म्हणजे काय तर the disturbance of particle. To take an example of sine wave. The sine wave मध्ये काय होतं, each and every particle is oscillating about its position. तर तिथे बघा हा पार्टिकल जो आहे इथे हा पार्टिकल मॅक्झिमम पोझिशन पर्यंत जातो. समजा वाय ऍक्सिस वर आपण पॅरामीटर वाय घेतला इथे आणि हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वर टाइम टी घेतला तर बघा हा पार्टिकल काय करतो, इट अटेंड द मॅक्झिमम पोझिशन. as far as this particle is concerned, this particle is at mean position. आता इथला जो पार्टिकल आहे हा ऑसिलेट होतो तर this particle is not attending its maximum position, right? So that is called as a simple harmonic motion of the particle. सिंपल हार्मोनिक मोशन मुळे काय होतं, पार्टिकलच्या इथे एक वेव्ह तयार होते आणि त्याचा जो शेप आहे तो साइन वेव्ह सारखा आहे. म्हणजे आपण जो वेव्ह आहे तो साइन फंक्शनने आपण डिफाइन केले. ह्या वेव्ह मध्ये काही पॅरामीटर असतात. These parameters are need to be understood. पॅरामीटर म्हणजे कुठला पॅरामीटर? पहिला म्हणजे टाइम पिरियड. What is the time period? You can see the time period is a time required for completing of one cycle. आता इथे बघा या साइन वेव्ह मध्ये दोन फेज आहेत, एक म्हणजे पॉझिटिव्ह फेज आहे आणि दुसरा निगेटिव्ह फेज आहे. व्हॉट इज मीन बाय पॉझिटिव्ह फेज? The positive phase म्हणजे the displacement is positive. The particle attending the positive displacement. त्याला पॉझिटिव्ह फेज म्हणायचं. त्या फेज मध्ये सगळे पार्टिकल काय करतात, वर डिस्प्लेस होतात. आणि in the next phase the particle is oscillating in reverse direction. त्यामुळे त्याला निगेटिव्ह फेज म्हणतात. त्यानंतर तुम्ही असं वेव्ह जर तुम्ही आणखी ड्रॉ करत गेलात तर आणखी सेम थिंग रिपीटिंग होतं, आणखी तुम्हाला पॉझिटिव्ह फेज मिळतो. कारण इथे एक सायकल त्यात कंप्लीट होते बघा. So one cycle is completed at t. And what is a t? T is a time period. T म्हणजे काय म्हणतात त्याला? टाइम पिरियड म्हणाले. And what is a time period? Time required for completing of one cycle is called as a time period. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी हा एक पॅरामीटर येतो. The frequency is defined as the ratio of number of cycle in given time period. म्हणजे एका टाइम पिरियड मध्ये किती सायकल कंप्लीट झाले ते म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. आता बघा या टाइम पिरियड मध्ये टी मध्ये किती सायकल कंप्लीट होतात, तर ओनली वन सायकल इज कंप्लीटेड इन गिवन टाइम पिरियड टी. So frequency is 1 upon t and the unit of the frequency is hertz. Okay. The next parameter is the angular frequency. The angular frequency डिफाइन करण्यासाठी काय लागतं आपल्याला, तर
एक सायकल कंप्लीट करण्यासाठी किती अँगल कंप्लीट होतो. आता इथे बघा, इथे जर समजा 0 अँगल घेतला, तुम्हाला माहित आहे क्लॉकचा 1 रोटेशन कंप्लीट करण्यासाठी 360 डिग्री अँगल लागतो. आणि त्यानंतर सेम थिंग इज रिपीटिंग आफ्टर 1 फुल सायकल of the hour clock, then same thing is repeating. तसं येते बघा, the same thing repeating after this point. So angle at this point must be 2 pi radian or 360 in radian. म्हणजे टोटल अँगल एक सायकल कंप्लीट करण्यासाठी किती लागतो, इथे 2 पाय लागतो. And angular frequency is defined as the total angle required for completing of one cycle in given time period. Given time period is capital T. Omega is 2 pi upon T. Right? And त्याचा वेव्ह कसा रिप्रेझेंट करतो आपण? The wave is represented with help of this equation. Y is equal to some amplitude A sine into sine of omega into T. Where omega is angular frequency and T is a independent variable time. अशा पद्धतीने तुम्ही वेव्ह रिप्रेझेंट करू शकता. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले पॅरामीटर महत्वाचे आहेत? टी, टाइम पिरियड, फ्रिक्वेन्सी, देन अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीचा युनिट काय असतो? रॅडियन पर मीटर, सॉरी रॅडियन पर सेकंड. आणि वेव्हचं इक्वेशन इन टाइम डोमेन काय असणार? ए साइन ओमेगा टी. तसंच तुम्ही वेव्ह स्पेस डोमेन मध्ये पण रिप्रेझेंट करू शकता. समजा तुम्ही इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल डिस्प्लेसमेंट घेतला इथे. So let we consider the independent variable displacement x. x काय घेतला आपण? डिस्प्लेसमेंट घेतलं. आणि y is a oscillation, म्हणजे इथं you can say the displacement of particle in vertical direction. That is representing oscillation. The shape of the sine wave is same. Suppose the particle is oscillating in simple harmonic motion. त्यामुळे शेप काय असणार? साइन वेव्ह सारखाच असणार आहे. तर इथे आता x जो व्हेरिएबल आहे तो डिस्प्लेसमेंटचा व्हेरिएबल आहे. And then we can say how much distance for completing of one cycle, that we have to define, and that distance is called as a wavelength. The wavelength म्हणजे काय? तर लॅम्बडा म्हणजे काय? तर displacement of the one cycle. The displacement of one cycle is called as a wavelength. जसं आपण टाइम डोमेन मध्ये काय केलं? टाइम पिरियड हा डिफाइन केला. टाइम पिरियड इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ऑफ वन सायकल. तसं डिस्प्लेसमेंट जर तुम्ही व्हेरिएबल घेतला तर वेव्हलेंथ इज डिफाइन्ड ॲज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन सायकल इज कॉल्ड ॲज अ वेव्हलेंथ. त्याच्यानंतर तुम्ही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, इथं ओमेगा जसं डिफाइन केलाय तसं इथे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी के डिफाइन करू शकतो. The K is called as the angular frequency in space domain. आता किती अँगल लागतो इथे for completing of one cycle? For completing of one cycle, the angle 2 pi is required. So that is, according to definition, the total angle required for completing of one cycle divided by the total displacement of the wavelength, and that will be lambda. The K is called as a one constant, or it is called as a angular frequency in space domain, and it is equal to 2 pi divided by lambda, where 2 pi is the angle of one cycle and lambda is the wavelength. त्याच्यानंतर आपण स्पेस डोमेन मध्ये वेव्ह कशी रिप्रेझेंट करतो? y is equal to a sin k into x, where x is a independent variable, k is the phase constant, or we can say the frequency, angular frequency in the space domain. You know the wavy particle is oscillating
and doing the simple harmonic motion, and A is amplitude. तर अशा पद्धतीने तुम्ही वेव्ह इन द टाइम डोमेन आणि एक्स डोमेन मध्ये तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. आता ट्रॅव्हलिंग वेव्ह म्हणजे काय? तर व्हॉट इज मीन बाय ट्रॅव्हलिंग वेव्ह? द ट्रॅव्हलिंग वेव्ह इज नथिंग बट अ डिस्टर्बन्स ऑफ पार्टिकल. ट्रॅव्हलिंग वेव्ह म्हणजे काय? You take an example of water, lake water. समजा वॉटर सरफेसवर तुम्ही जर असं दगड ड्रॉप केला तर काय होतं? द वॉटर पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब and due to disturbance you can observe that the traveling wave is generated on the water surface. आता हे ट्रॅव्हलिंग वेव्ह का जनरेट होतं? कारण each and every water particle is disturbed. त्यामुळे ते ट्रॅव्हलिंग वेव्ह तयार होते. आता ट्रॅव्हलिंग वेव्ह कसं रिप्रेझेंट करतो आपण? ट्रॅव्हलिंग वेव्ह रिप्रेझेंट करण्यासाठी दोन्ही अँगल लागतात. म्हणजे जर तुमचा पार्टिकल टाइम डोमेन मध्ये जर ऑसिलेट होत असेल तर त्याचा डिस्टर्बन्स तो पुढे सरकत असतो एक डोमेन मध्ये. तर ट्रॅव्हलिंग वेव्ह तुम्ही या इक्वेशनने तुम्ही डिफाइन करू शकता. ए साइन ओमेगा टी मायनस के एक्स. आता ओमेगा टी याचा अर्थ काय? द चेंज ऑफ द फेज अँगल and that is depends on the time. म्हणजे वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये जर पार्टिकल तुमचं ऑसिलेट होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणायचं. and that is defined with help of ओमेगा टी. आणि त्यामुळे काय होतं? the disturbance will travel along x direction. The phase angle also changing with respect to x, and that phase angle is represented with kx. इथे एक ॲनिमेशन मी दाखवतो ट्रॅव्हलिंग वेव्हचं, ते तुम्ही बघा. इथे बघा एक साइन वेव्ह मी दाखवलेली आहे. आता या प्लेनवर प्लेन दिसतं काय ते? आता बघा इथे वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये तुमची वेव्ह ऑसिलेट होते है ना, with respect to time. This is a source particle. The source particle is disturbing and disturbance occur in the vertical direction. And this particle disturb one another particle. And the disturbance will be travel in the positive x direction. इथे बघा हा जो फेज आहे तो एक्स डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल करताना दिसेल. याला ट्रॅव्हलिंग वेव्ह म्हणायचं. तर ट्रॅव्हलिंग वेव्ह जनरेट करण्यासाठी आपल्याला कुठले कुठले पॅरामीटर लागतात? तर पहिला पार्टिकल पॅरामीटर म्हणजे द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अँड ऑल्सो वी हॅव टू डिफाइन द पार्टिकल डिस्टर्बन्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. आता इथे बघा हा जो डिस्टर्बन्स आहे तो इकडे प्रोपगेट होतोय विथ सम स्पीड. लेट कन्सिडर द स्पीड ऑफ द डिस्टर्बन्स इज v. त्याचा स्पीड किती आहे? तो v आहे. समजा v इज अ फेज वेलोसिटी ऑफ द डिस्टर्बन्स. फेज वेलोसिटी ऑफ द डिस्टर्बन्स. तर फेज वेलोसिटी v हे कसं फाइंड आउट करतो आपण? तुम्हाला माहित आहे वेलोसिटी म्हणजे काय? द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके ठीक. आता बघा इथं ओमेगाचं युनिट काय आहे? रॅडियन पर सेकंड आहे. आणि के चा युनिट काय आहे? रॅडियन पर मीटर आहे ना. के चा युनिट काय? 2 पाय मेजर इन रॅडियन, लॅम्बडा वेव्ह लेंथ मेजर इन मीटर. तर ह्या दोघांचा रेशो घेतला आपण ओमेगा टू के तर काय मिळतं बघा आपल्याला? फेज वेलोसिटी मिळते. द फेज वेलोसिटी इज डिफाइन्ड ॲज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टर्बन्स
पर युनिट टाइम, किंवा आपण ओमेगा टू के केला, आपण ओमेगा डिवायडेड बाय के. आता ओमेगाचं युनिट काय आहे, रेडियन पर सेकंड आहे, आणि के चं युनिट काय आहे, रेडियन पर मीटर आहे. रेडियन रेडियन कॅन्सल होणार आणि आपल्याला युनिट काय मिळणार, मीटर पर सेकंड. So that is the phase velocity of the disturbance. The phase velocity of the disturbance is determined by taking the ratio of coefficient of t to coefficient of x, omega divided by k. असं फाइंड आउट करतो. आणखी डेफिनेशन आहे फेज वेलोसिटीची. तर फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ जर माहित असेल तर v इज इक्वल टू f इंटू लॅम्बडा. v is equal to f into lambda, or v is equal to lambda by t, where f is 1 upon t. असे वेगवेगळे मेथड आहेत फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ द फेज वेलोसिटी ऑफ द disturbance. So what is the conclusion? The traveling wave is represented with help of time variable and x variable, and this is the equation for traveling wave is a sin omega t minus kx. त्याचं मायनस साइन काय इंडिकेट करतं, तर वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. नेगेटिव्ह साइन गिवन टू द k indicate that the wave is traveling in पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल करतो जर इथे निगेटिव्ह साइन असेल. आणि जर पॉझिटिव्ह साइन असता इथे समजा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के जर असता, then that will indicate the wave is traveling in negative x direction. In negative x direction. Negative x axis travel. Are you getting? So that is about the traveling wave. आता हा इक्वेशन जो आहे हे तुम्हाला रिमाइंड करावं लागेल. आता ह्या इक्वेशन वरून तुम्ही फेज वेलोसिटी कसं कॅल्क्युलेट करणार, तर फेज वेलोसिटी इज कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. तसं फ्रिक्वेन्सी कसं डिफाइन करणार, यू नो द ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f and f is equal to omega upon 2 pi. वेवलेंथ कसं कॅल्क्युलेट करणार, यू नो द k is equal to 2 pi by lambda and lambda wavelength is to 2 pi by k. अशा पद्धतीने वेगवेगळे पॅरामीटर तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. So let we solve one example which has been asked in the CET exam or JEE exam. आता इथे एक एक्झाम्पल दिले बघा, ते वाचा तुम्ही. The displacement y of the wave traveling, आता वेव कुठला आहे, ट्रॅव्हलिंग वेव आहे, in the x direction is given by. वेव दिलेली आहे आणि ती एक्स डायरेक्शन मध्ये ते प्रोपोगेट होतं, म्हणजे -2x आहे. y is equal to 10 to the power -4 sin 600t minus 2x plus pi by 3 meter, where x is expressed in the meter and t in second. The speed of the wave motion, आता आपल्याला काय काढायचं आहे, स्पीड किंवा फेज वेलोसिटी म्हणतात. तर तुम्हाला माहित आहे वेव ची स्टँडर्ड इक्वेशन काय आहे, तर a sin ओमेगा टी मायनस के एक्स, आणि इथं एक फेज अँगल ऍड केला आहे आणखी याच्यात, तर फाय घ्यायचं. हा स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. y is equal to a sin ओमेगा टी मायनस के एक्स प्लस फाय. आता a म्हणजे बघा हे आहे 10 to the power -4,
We can compare this equation with this one. So what is a A? A is 10 to the power minus 4. ओमेगा काय असणार कोएफिशिएंट ऑफ टी? ओमेगा किती आहे 600 आहे. के काय असणार आहे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? K is equal to 2. And what is the phi? Phi is pi by 3. तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? We have to find the speed of the wave motion. म्हणजे डिस्टर्बन्स जे मिळतं आपल्याला पार्टिकलचं, त्या डिस्टर्बन्सचा आपल्याला फेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायचं. And according to definition, the phase velocity is defined as the coefficient of t. The coefficient of t is omega divided by coefficient of x is k. So the coefficient of t ओमेगा दिलेला आहे. ओमेगा किती आहे 600 आहे आणि k ची व्हॅल्यू किती आहे ते 2 आहे. So 600 divided by 2 is 300 and the unit of phase velocity is meter per second. अशा पद्धतीने तुम्हाला फेज व्हेलॉसिटी मिळते. इथं ऑप्शन दिलेले आहेत बघा 200 आहे 300 600 and 1200. तर करेक्ट आन्सर इज 300. अशा पद्धतीने तुम्ही हे सॉल्व करू शकता. तुम्हाला हे सॉल्व करण्यासाठी हा इक्वेशन रिमाइंड करणं महत्त्वाचं आहे. हे तुम्हाला माहित झालं आणि हे माहित झालं तर तुम्ही या टाइपचं क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करू शकता. Let me solve the second example. आता हे सीईटी एक्झाम मध्ये विचारलेलं आहे 2015 मध्ये. आता इथे हे दिलेलं आहे इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय तर ट्रॅव्हलिंग वेव्ह आहे. तर ट्रॅव्हलिंग वेव्ह दिलेला आहे y is equal to a sin nt minus x divided by 5. काय सांगितलंय व्हॉट इज द रेशो ऑफ मॅक्झिमम पार्टिकल व्हेलॉसिटी टू वेव्ह व्हेलॉसिटी. म्हणजे काय काढायचं आहे आपल्याला? पहिल्यांदा वेव्ह व्हेलॉसिटी काढा, देन फाइंड आउट द पार्टिकल व्हेलॉसिटी. यू नो द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन द वाय डायरेक्शन विथ सम व्हेलॉसिटी. त्याचं पण आपल्याला व्हेलॉसिटी आपण काढू शकतो मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी. आणि वेव्ह व्हेलॉसिटी जर माहित झालं तर त्याचा रेशो काढायचा म्हणजे तुम्हाला आन्सर मिळेल. आता तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन माहित आहे. स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज a sin ओमेगा टी मायनस के एक्स प्लस पाय. हे ट्रॅव्हलिंग वेव्हचं इक्वेशन आहे. त्या निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतो? द वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. आता या दोन इक्वेशनचं जर कंपॅरिझन केला तर तुम्हाला अँप्लिट्यूड मिळेल किती? ए. अँप्लिट्यूड इज ए. ओमेगा किती आहे बघायचंय. ओमेगा इज कोएफिशिएंट ऑफ टी किती आहे n. and what is a k? K is a coefficient of x. K is 1/5. अशा पद्धतीने आपल्याला हे पॅरामीटर मिळाले. नाउ यू कॅन फाइंड द wave velocity. The wave velocity is defined as the coefficient of t divided by coefficient of x, omega divided by k. So omega किती आहे इथे n आहे आणि k किती आहे 1/5 आहे. So velocity of the wave is 5n. तर आपल्याला मॅक्झिमम पार्टिकल व्हेलॉसिटी पण काढायचं आहे. आता तुम्हाला माहित आहे द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. आणि सिंपल हार्मोनिक मोशनचं जर व्हेलॉसिटी काढायचं तर आपल्याला काय मिळतो? ए ओमेगा मिळतो बघा, है ना. आता इथे बघा वाय दिलेला आहे. वाय इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मायनस के एक्स प्लस पाय. तर पार्टिकल मोशन काढण्यासाठी काय करायचं? इथे डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम न जर तुम्ही डिफरन्शिएट केला तर तुम्हाला पार्टिकल व्हेलॉसिटी मिळते. याचं डिफरन्शिएशन कसं काढणार? ए द डिफरन्शिएशन ऑफ साइन इज कॉस फंक्शन ओमेगा टी मायनस के एक्स प्लस पाय into differentiation of omega t with respect to t is omega. हे मी ते लिहितो. आता मॅक्झिमम आपल्याला वेलोसिटी पाहिजे तर dy by dt is maximum when it will maximum if the cos function is 1. The maximum particle velocity is a omega. Are you getting? And in the given example, a is nothing but small a. Look at the example of the wave. The amplitude is small a and the omega is n. So particle maximum particle velocity is a into n. Now we have to find the ratio of maximum particle velocity dy by dt maximum to wave velocity. Wave velocity is also known. The maximum particle velocity is an divided by wave velocity is phi a. इथे किती मिळतं बघा? an divided by phi n is sorry एक मिनिट वो बरोबर आहे ओमेगा इज n आहे तर दिस विल बी a upon 5 a upon 5 मिळणार. तर हे आन्सर बरोबर आहे ऍक्च्युली इथे बाय मिस्टेक इथं पाय आलेला आहे तर द आन्सर ए इज करेक्ट a upon 5. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण सॉल्व करूया. सेम एक्झाम्पल सेम टाइप ऑफ द एक्झाम्पल ऑन द ट्रॅव्हलिंग वेव्ह. तर इथे ट्रॅव्हलिंग वेव्ह दिलेलं आहे. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय? ट्रॅव्हलिंग वेव्ह आहे. y is 3 sin pi t upon 3 minus x upon 5 plus pi by 4. Where x and y in meter and t is in second. Which of the following is correct? याच्यात कुठले पॅरामीटर करेक्ट आहेत ते फाइंड आउट करा. तर तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन माहित आहे. y is equal to 3 sin हे इक्वेशन लक्षात ठेवा तुम्ही. ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाय हे तुम्हाला स्टँडर्ड इक्वेशन माहित आहे. वेर ओमेगा इज अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी we may write in the form of frequency omega is 2 pi f into t minus kx plus pi. आता आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये पाहिजे इक्वेशन. मला पाय इथे पाहिजे है ना. पाय मला बाहेर काढायचं आहे तर इथे असं लिहू शकतो आपण t sin take pi outside pi into इथे राहणार काय 2ft minus k upon pi x. या दोन टर्म मधून आपण पाय बाहेर काढतो. We keep pi as it is. Now compare this equation with given equation. So इथे coefficient of t किती आहे बघा? ते 1/3 आहे and 1/3 is equal to 2f. So we can write here so 2f is equal to 1/3. And what is coefficient of x? The coefficient of x is k upon pi. Comparing both equations, we can get 1 upon 5 is equal to k upon pi. So what is f? F is equal to 1/6. And k किती आहे बघा? K is
पाय डिवायडेड बाय 5. हे आता आपल्याला मिळालं फ्रिक्वेन्सी 1/6 आणि के किती आहे पाय डिवायडेड बाय 5 मिळालं. आता ह्याच्यावरून आपल्याला वेव्हलेंथ फाइंड आउट करायचं. तर वेव्हलेंथ कसं काढतो आपण? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू नो के इज इक्वल टू 2 पाय बाय लॅम्बडा. तुम्ही सांगितलेलं आहे. K is a special frequency. The total phase angle required for one cycle is 2 pi divided by wavelength. The lambda is 2 pi upon K. K दिलेला आहे इथे pi upon 5. 2 pi divided by pi into 5. So pi will cancel. Lambda is 10. आता इथे लॅम्बडा बघा बरोबर आहे. लॅम्बडाची व्हॅल्यू दिलेली आहे 10. त्याच्यानंतर अँप्लिट्यूड चेक करायचं. अँप्लिट्यूड किती आहे बघा टी आहे. तर एक वाय मीटर मध्ये दिलेला आहे आणि ते अँप्लिट्यूड सेंटीमीटर मध्ये आहे, त्यामुळे हे करेक्ट नाही. लॅम्बडा इज 10 करेक्ट. आता फ्रिक्वेन्सी 0.2 येतं का बघा. तर फ्रिक्वेन्सी इज 1/6. 1/6 म्हणजे 0.2 नाही. 1/5 is 0.2. So this one is also incorrect. Now try for phase velocity. What is the definition of phase velocity? I have told the phase velocity is coefficient of t divided by coefficient of x. Omega किती आहे बघा इथे. Omega is 2 pi f. 2 pi into f किती आहे. f is 1/6. And k is pi divided by 5. Pi will cancel. The 5 will come at numerator. The 2 is at numerator divided by 6 at denominator. This will be 10 divided by 6. The 10 divided by 6 म्हणजे येत नाही 1.5 येणार नाही. इथे बघा 6 समजा 6 इथे 1.6 येते अप्रॉक्सिमेट. त्यामुळे हे पण इनकरेक्ट आहे. करेक्ट आन्सर काय मिळणार. लॅम्बडा इज 10 मीटर. इथे बघा इथे लॅम्बडा आपण फाइंड आउट केले 10 मीटर. अशा पद्धतीने तुम्ही सॉल्व करा. एक्झाम्पल एकदम सिंपल आहे. द इक्वेशन इज गिवन. आता हा ट्रॅव्हलिंग वेव्ह आहे. काय सिंपल हार्मोनिक सिग्नल दिलेला आहे काय दिलं नाही. तर तुम्ही ओळखू शकता की हे वेव्ह ट्रॅव्हलिंग वेव्ह आहे. कारण स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे. y इज इक्वल टू ए कॉस साइन घ्या किंवा कॉस घ्या फंक्शन ओमेगा टी मायनस के एक्स प्लस पाय या फॉर्म मध्ये आहे. वेदर यू कॅन कन्सिडर साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन. जर कॉस फंक्शन घेतला तरी चालतं. तर याच्यामध्ये बघा कोएफिशियंट ऑफ टी म्हणजे ओमेगा आहे. ओमेगा किती आहे. व्हॉट इज ओमेगा 1800 आहे. and coefficient of x is k. What is k? K is a 6. And you have to find the ratio of maximum particle velocity to the wave velocity of the wave propagation. Now how to find the wave velocity? The wave velocity is the ratio of omega to k. The coefficient of t to coefficient of x. It will be 1800 divided by 6. हे किती येणार 6 3 चा 18 म्हणजे हे येणार 300 येईल. The velocity of the wave propagation is 300 meters per second. And what is the maximum particle velocity? The maximum particle velocity dy by dt maximum आपण काढलेला आहे बघा. काय येतो a into omega येतो. And what is a? A is 60 मायक्रॉन आहे. y is in मायक्रॉन म्हणजे हे किती घेणार तुम्ही 60 into 10 to the power minus 6 आणि ओमेगा किती घेणार 1800 घेणार. So maximum particle
velocity is 60 into 1800 into 10 to the power minus 6. Then find the ratio of maximum particle velocity to the wave velocity. The maximum particle velocity is 60 into 1800 into 10 to the power minus 6 divided by 300. हे दोन झिरो कॅन्सल होणार आहे. 2 0 will cancel. 3 6 चा 18 किती येते 16 to 6 is 360 into 10 to the power minus 6. 360 into 10 to the power minus 6 येतो. म्हणजे you can also write in the standard form according to the answer 3.6 into 10 to the power minus 4. Correct answer का असणार आहे B असणार 3.6 into 10 to the power minus 4. Same problem. The progressive wave is given y is equal to 12 sin 5t minus 4x centimeter मध्ये. And what is on this wave, how far away are 2 points having phase difference of 90 degree? The phase difference 90 degree कुठल्या डिस्टन्सला असणार आहे ते फाइंड आउट करायचं. It's very simple. The standard form of equation is known A sin omega t minus kx. The total phase angle किती आहे बघा omega t minus kx is equal to 90 degree आहे total. किंवा तुम्ही radian मध्ये घ्यायचे. In the radian it will be pi by 2. आता आपल्याला x फाइंड आउट करायचा आहे. Let's consider t is equal to 0. At t is equal to 0, it actually kx घ्यायचे कारण x cannot be negative. Kx is equal to pi by 2 येणार इथे. And what is k? K is a 4. Coefficient of x is k. 4x is equal to pi by 2 and x is pi by 8. x ची व्हॅल्यू काय येणार आहे pi by 8 येणार आहे. हे आन्सर सी. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं t 0 घ्यायचा आहे आणि kx is equal to pi by 2 इक्वेट करायचं. त्याच्यावरून आपण x फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे at x is equal to pi by 8 centimeter the phase angle of the wave will be 90 degree. त्या टाइप मध्ये आणखी एक एक्झाम्पल आहे ते बघा. A simple harmonic progressive wave म्हणजे traveling wave is represented by y is equal to a sin 100 pi t plus 3x meter. The distance between 2 points of the wave at a phase difference of pi by 3 radian is. इथे पण काय करायचं substitute t is equal to 0 and there will be tx is equal to pi by 3 घ्यायचं if t is equal to 0. And what is x? X is pi by 9. एकदम simple question आहे ते. Correct answer is pi by 9. What is the significance of the answer? At x is equal to pi by 9, the phase angle of the traveling wave is pi by 3 or 60 degree. Pi by 3 radian or 60 degree. Which of the following is not true for simple harmonic progressive represented by? आता हे वेव्ह दिलेले आहे. आता हे बघा हा वेव्ह कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे y is equal to a sin
ओमेगा टी मायनस के एक्स या फॉर्म मध्ये, वेअर ओमेगा यू नो ओमेगा इज 2 पाय एफ. तर 2 पाय ते बाहेर काढा, तर तुम्हाला काय मिळणार बघा इथे, y is equal to a sin, the omega is 2 pi f and take 2 pi outside of the bracket, will ft minus k upon 2 pi into x. But you know t is equal to 2 pi by lambda. हे काय आहे 2 pi by lambda. तर हे काय येणार, कुठल्या फॉर्म मध्ये येणार बघा, y is equal to a sin in bracket 2 pi in bracket parenthesis मध्ये ft minus x upon lambda, x upon lambda, where lambda is a variable. Now you can compare this equation with given equation. आता इथे f किती आहे बघा, f is what, f is the coefficient of the t is 1 upon 0.01 आणि लॅम्बडा इज 50. x अपॉन लॅम्बडा म्हणजे इथे x अपॉन 50 दिले, म्हणजे लॅम्बडा इज 50. 1 अपॉन 0.01 is nothing but 100 hertz. The frequency is 100 hertz and lambda is 50 centimeter. हे बघा फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्ज आहे, लॅम्बडा पण 50 सेंटीमीटर कॅल्क्युलेट केलेला आहे. देन फाइंड द फेज वेलोसिटी. The phase velocity is ratio of omega divided by omega to k, where omega is 2 pi f divided by k. Phase velocity is 2 pi into f आता किती आहे बघा, 100 आहे, k किती आहे 2 पाय बाय लॅम्बडा, म्हणजे इथे 2 पाय येणार आणि लॅम्बडा इथे वर येणार 50 येणार. 2 पाय कॅन्सल, v इज किती येणार बघा, इथे v इज 5000. ते किती आन्सर दिलेला आहे, 2 सेंटीमीटर दिलेला आहे, त्यामुळे हे रॉंग आहे. आणि थर्ड काय दिलेला आहे बघा, एम्प्लिट्यूड किती आहे बघा, इथे 2 आहे सेंटीमीटर मध्ये, एम्प्लिट्यूड इज ऑल्सो करेक्ट. इनकरेक्ट आन्सर कुठला आहे, क्वेश्चन काय दिले बघा, व्हॉट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. C is not true, meaning A, B and B are correct. The correct answer actually C है, not true find out करायचं. Let we move to the next example. आता हे एक्झाम्पल जे आहे हे ट्रॅव्हलिंग वेव्ह वर नाही, हे काय स्टँडिंग वेव्ह वर आहे. आता स्टँडिंग वेव्ह कधी जनरेट होते तुम्हाला माहित आहे, जर you take an example of rubber string fixed at both end, आणि तुम्ही रबरला जर तुम्ही व्हायब्रेशन दिला तर काय होतं, स्टँडिंग वेव्ह तयार होते. का होते, कारण दोन्ही एंड कडून सिग्नल प्रोपगेट होतात ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये. आता एक ॲनिमेशन तुम्हाला दाखवतो इथे, एक बघा, हे तुम्हाला समजेल. आता ही जे रेड वेव्ह दिसते ते फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये प्रोपगेट होते है ना. आणि आणखी एक आपण काय घेऊया, ग्रीन वेव्ह घेऊया. ग्रीन वेव्ह घेऊया आपण. एक फॉरवर्ड आणि एक रिव्हर्स घेऊया. बरोबर, आता जे रेड वेव्ह आहे इट ट्रॅव्हलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन,
आणि ग्रीन वेव्ह ट्रॅव्हलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अशी जर कंडिशन येत असेल, आता ही कंडिशन कुठे येते? इफ द वायर स्ट्रिंग और रबर is fixed at both ends, and if you give the vibration to the rubber band or the wire string, then the reflected signals are generated from both ends, and that signal is traveling in the opposite direction. जर असं होत असेल तर काय होतं? स्टँडिंग वेव्ह तयार होतं. म्हणजे बघा, यांची जर ऍडिशन घेतली, वेक्टर ऍडिशन, तर हे ब्ल्यू कलर जे आहे ते बघा, हे स्टँडिंग वेव्ह तयार करते. तर हा फेज कुठे ट्रॅव्हल करत नाही, तो एका जागेलाच ऑसिलेट होतो. बघा, 0 नंतर मॅक्झिमम, नंतर 0 होतं, नंतर मिनिममला जातो. मॅक्झिमम कधी होणार बघा? when the reflected signal and incident signal are in phase. आणि 0 कधी होते बघा? when reflected signal and incident signals are out of phase. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला स्टँडिंग वेव्ह तयार मिळेल. तर हे इक्वेशन जे आहे ते स्टँडिंग वेव्हचं इक्वेशन दिलेलं आहे. हे जे स्टँडिंग वेव्हचं इक्वेशन दिलेलं आहे. आता हे इक्वेशन कसं तयार होतं मी सांगतो. दोन वेव्ह घ्या, मॅथमॅटिकली आपण प्रूव्ह करूया. एक फॉरवर्ड ट्रॅव्हलिंग वेव्ह घ्या. तर तुम्हाला माहित आहे, फॉरवर्ड ट्रॅव्हलिंग वेव्ह y is a sin omega t minus kx. This wave is a forward traveling wave. Negative sign indicate the wave is traveling along positive x direction. म्हणजे अशी वेव्ह ट्रॅव्हल होते, y1. And y2 is reverse traveling wave. A sin, the amplitude of both wave must be same. तर स्टँडिंग वेव्ह तयार होणार आहे. त्यामुळे दोघांचे amplitude सेम घेतोय. The frequency also same, but direction is different. ही वेव्ह कशी ट्रॅव्हल होणार? अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे दोन्ही वेव्ह जे आहे ते एकमेकाच्या अपोजिट ट्रॅव्हल करतात. त्याच्यामुळे काय होणार? स्टँडिंग वेव्ह तयार होतं. म्हणजे हे वेव्ह तुम्हाला दाखवला. आता इथं वेक्टर ऍडिशन करावं लागणार आपल्याला. इथं बघा, ज्या वेळेला फेज मध्ये येतो त्यावेळेला ऍडिशन होतं, ज्याला आउट ऑफ फेज येतो त्यावेळेला सबट्रॅक्शन होतं. म्हणजे यू हॅव टू डू वेक्टर ऍडिशन. So what is the net wave? The net wave is equal to y1 plus y2. The net wave is y1 plus y2. And y1 is known. y1 is a sin omega t minus kx plus y2 is a sin omega t plus kx. And a is common from both terms. A into sin omega t minus kx plus sin omega t plus kx. आता तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन माहित पाहिजे. हे कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे? sin a प्लस sin b या फॉर्म मध्ये. sin a प्लस sin b इज इक्वल टू काय येतं? 2 cos, एक मिनिट, 2 sin या पहिल्यांदा 2 sin a plus b divided by 2 into cos a minus b divided by 2. तर हे काय येणार आन्सर याचं? द नेट वेव्ह इज इक्वल टू 2a. आता sin a प्लस sin b म्हणजे काय येणार? sin a प्लस b म्हणजे मायनस kx प्लस kx कॅन्सल होणार. 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 इज ओमेगा t into cos. आता मायनस kx म्हणजे मायनस
2kx upon 2 म्हणजे minus kx येणार. And cos function is a even function. So net wave is 2a into cos kx into sin omega t. हे स्टँडिंग वेव्ह आहे. तर स्टँडिंग वेव्ह का म्हणायचं इथे बघा. आता तुम्ही जर टी व्हॅरी केला तर टी 0 घ्या. तर टी 0 घेतला तर तुम्हाला वाय नेट काय मिळतं. वाय नेट इज इक्वल टू 0 मिळणार. बिकॉज साइन 0 इज 0 है ना. तुमचा वेव्ह कसा असणार एक्स ऍक्सिस वर हा अँप्लिट्यूड आहे तुमचा तो पण 0च असणार. एक्स ऍक्सिस वर 0 मिळणार पूर्ण at t is equal to 0. Then you let consider t is equal to t by 4 घ्यायचं. आता t by 4 इथे घेतला तर ओमेगा टी काय होतं बघा. ओमेगा इंटू टी इज 2 पाय अपॉन टी इंटू टी बाय 4. टी कॅन्सल. 2 पाय अपॉन 4 इज पाय बाय 2 म्हणजे इथे काय येणार पाय बाय 2 येणार. आणि साइन पाय बाय 2 इज 1. and net wave is 2a cos kx. 2a cos kx आहे. म्हणजे वेव्ह कशी मिळणार तुम्हाला इथे. एक्स इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल जर घेतला तर वेव्ह इज 2a cos x. 0 ला 2a मिळणार इथे नंतर 0 होणार तर कॉस फंक्शन मिळणार तुम्हाला इथे. हे नोड्स आहेत आणि ह्याला अँटी नोड म्हणतात. जिथं मॅक्झिमम आहे तो अँटी नोड. हे नोड आणि अँटी नोड टी बाय 4 ला. त्याच्यानंतर काय घ्या टी इज इक्वल टू टी बाय 2 घ्यायचं. जर टी बाय 2 घेतला इथे ओमेगा टी इज 2 पाय अपॉन टी इंटू टी बाय 2. दिस विल पाय and sin pi is 0. So again y net is equal to 0. Y net काय होणार इथे 0. Again the signal will be 0 at t is equal to t by 2. Then substitute y is equal to t. If y is equal to t, what is y net? So y is equal to इथं t घेतला t cancel. Sorry, t घेऊ नका 3t by 4 घ्यायचं. 3t by 4. For 3t by 4, the tt will cancel. This will be 3 pi by 2 येणार आहे. And sin 3 pi by 2 is a minus 1. And the y net is minus 2a cos x. Minus 1 येणार sin 3 pi by 2 at t 3t upon 4. सिग्नल काय येणार बघा इथे निगेटिव्ह सिग्नल. निगेटिव्ह कॉस फंक्शन म्हणजे इथे निगेटिव्ह येईल फर्स्ट. ते नोड तेच राहणार. असे नोड येणार. नोड चेंज होतात का. The nodes are not changing. The position of antinode is also not changing. Only it oscillating with respect to time. During some time it will directed in upward direction. During some time it will be directed in downward direction. आणि काही वेळेला 0 असतो. कारण नोड हे काय असतात फिक्स असतात. गेटिंग. आता या दोन नोड मध्ये किती अंतर असतं बघा. The distance between two successive nodes किती असणार आहे तुम्हाला माहित आहे. The wavelength of wave is lambda. म्हणजे काय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन सायकल किती आहे हा टोटल लॅम्बडा आहे. So what would be the distance between two nodes? The distance between two nodes is lambda by 2. हे लक्षात ठेवा तुम्ही. The distance between two nodes is always lambda by 2. Distance between two antinode is also lambda by 2. हे नोड काय फिक्स असतात.
आता ह्या पोझिशनला नोड म्हणजे अँप्लिट्यूड पार्टिकलची झिरोच असते. इथे बघा ही वेव्ह, आता हा जो नोड दिसतोय ना, हा नोड आहे बघा, तो नोड चेंज होत नाही, तो तिथेच राहतो. Such phenomena is called as a standing wave. And only there is oscillation in vertical direction, not disturbance in the horizontal direction. Disturbance होतो का इथे एनर्जीचं? नाही. त्यामुळे हे वेव्ह तुमची एनर्जी प्रोपगेट करत नाही. आता हे जे इक्वेशन दिलंय, हे बघा, हा जो इक्वेशन आहे 2a cos kx sin omega t इज अ स्टँडिंग वेव्ह. आणि एक्झाम्पल दिलेलं आहे 2 sin pi x upon 15 cos 96 pi t is also standing wave. The example what is given, the vibration of the string of length 60 centimeter fixed at both ends are represented by displacement y is equal to given the standing wave, where x and y are in centimeter and t in second. The particle velocity at x is equal to 22.5 centimeter and t is equal to 0.25 second is किती येणार ते बघायचं. तर तुम्हाला माहिती आहे पार्टिकल वेलोसिटी कसं काढतो आपण. y is given, you have to find the dy by dt. The particle velocity is dy by dt. What is the particle velocity? This will be 4 sin, आता हे विथ रिस्पेक्ट टू के म्हणजे तसंच राहणार आहे, sin pi x डिवायडेड बाय 15 आणि कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार मायनस साइन, तर मायनस साइन 96 pi t into derivative of 96 pi t with respect to t, काय येणार आहे 96 pi. That is the particle velocity. The particle velocity is minus 4 into 96 pi sin pi x divided by 15 into sin 96 pi. आता आपल्याला पार्टिकल वेलोसिटी आहे x 22.5 आणि t 0.25 ला करायचं. सबस्टिट्यूट x 22.5 सेंटीमीटर काय येणार बघा, -4 into 96 pi sin, इथे काय घ्या pi into 22.5 divided by 150 into sin 96 pi t is 0.25 म्हणजे काय येणार आहे divided by 4 आहे. Okay. The 96 divided by 4 काय येणार 4 into 96 pi sin sorry, so 59 I think. I have done one mistake. You note as it is pi 22.5 divided by 15 sin, what is 96 upon 4? 4 2s are 8 and 4 4s are 16. 24 pi. Now you can see here the argument of the sine function. This is a multiple of pi. You know what is sine pi? Sine pi is 0. Sine 2 pi is also 0. Sine 3 pi is 0. And what would be the sine 24 pi? So sine 24 pi is also 0. So the maximum particle velocity at t is equal to 0.25 seconds is 0. So correct answer is A. Very simple. फक्त तुम्हाला हे लॉजिक माहित पाहिजे. Sin pi
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या बाबत तुम्हाला नॉलेज पाहिजे, तर तुम्हाला हे सॉल्व्ह करता येईल. इथे जर π/2 आला असता, इथे 1π/2 किंवा 2π/2, सॉरी 3π/2, ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 जर आला, ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 म्हणजे कुठला? 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तर इथे 1 येणार. तर इथे काय येते? मल्टिपल ऑफ पाय येते. त्यामुळे आन्सर काय असणार आहे? 0. एक एक्झाम्पल एकदम ठीक आहे, स्ट्रिंग वरच दिलेला आहे. The wire of length 2L is made by joining two wires AB of some length but different radii R and 2R and made of same material. It is vibrating at a frequency such that the joint of the two wires forms a node. या जॉईंटला काय असणार आहे? नोड असणार, म्हणजे 0 असणार आहे व्हायब्रेशन. If the number of antinodes in a wire A is P and that is B is Q, then ratio P to Q काढायचा. आता हे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यापूर्वी let we discuss some theory about the wire string and the standing wave. आता समजा तुमची वायर स्ट्रिंग दोन्ही एंडला फिक्स असेल, लेट मी ड्रॉ द फिगर ऑफ द वायर स्ट्रिंग. दोन्ही एंडला फिक्स आहे आणि याला जर तुम्ही टेन्शन दिला या वायरला, किंवा तुम्हाला हे माहित आहे कानपूरचं जर तुम्हाला याला टेन्शन जर दिलं तर व्हायब्रेशन होतात वायरचे, आणि ते व्हायब्रेशन कसे होणार? त्या फॉर्म मध्ये, ते फंडामेंटल हार्मोनिक म्हणतात, असं व्हायब्रेशन होणार. आणि जिथे तुमची स्ट्रिंग फिक्स असते तिथे नोड तयार होतो कायम, तो नोड इथे कायम तयार होतो. आणि अँटी नोड इज क्रिएटेड ॲट सेंटर ऑफ द, हे फंडामेंटल मोड म्हणतात याला. दिस मोड इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल मोड. Also you know the distance between two nodes is λ/2. आता हे स्टँडिंग वेव्ह आहे. What is this standing wave? Why is the standing wave created? Because from both ends the signal is reflecting opposite to each other. So distance between two nodes is λ/2. या दोघांच्या मध्ये डिस्टन्स किती असतो? λ/2 असतो. समजा ह्या स्ट्रिंगची लेंथ L आहे, स्ट्रिंगची लेंथ L आहे, L, आणि L इज इक्वल टू काय असणार? λ/2 असणार. What is lambda? λ/2 is equal to L, so lambda is equal to 2L असतो. आता ही जी स्टँडिंग वेव्ह तयार झाली त्याची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही काढू शकता. The frequency of the fundamental mode is defined as V divided by lambda. According to definition, the phase velocity upon the wavelength is a frequency. What is the V? V is a phase velocity. And lambda is 2L. The frequency is V upon 2L. तर कुठलाही वायर स्ट्रिंग जर असेल आणि तो जर फंडामेंटल मोड मध्ये जर ऑसिलेट होत असेल, तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फंडामेंटल मोड इज V upon 2L. हे झालं फंडामेंटल मोड. आता जर फर्स्ट ओव्हरटोन जर घेतला, फर्स्ट ओव्हरटोन म्हणजे काय? तर दोन लोब जर तयार होत असतील, आता इथे ओव्हरटोन याला झिरोथ ओव्हरटोन म्हणायचं, किंवा या झिरोथ ओव्हरटोन मध्ये एकच लोब तयार झालाय बघा. फर्स्ट ओव्हरटोन मध्ये दोन लोब तयार होणार आहेत.
अशी वेळ तयार होते. So how many nodes are created? T nodes. 1, 2, 3. This overtone is called as the first overtone. In the first overtone, the number of loops are 2. त्यामुळे याला सेकंड मोड म्हणायचं. सेकंड मोड. First mode is a fundamental mode. This is the second mode. The distance between two nodes is known lambda by 2. Let's consider L be the length of wire. L is the length of wire. Then what would be the frequency of the second mode? The frequency of the second mode is V divided by lambda, or lambda, you know, L is equal to lambda. The distance of two lobes are lambda. So this will be V upon L. Now comparing the frequency of first mode or fundamental mode and second mode, you will get such kind of relation. F2 is equal to divide and multiply with 2 V by L, and it will be 2 into V divided by 2L, or F2 is equal to 2 into F1. The second harmonic signal is generated if the mode of the operation is 2. और फर्स्ट ओव्हरटोन जर असेल तर तुमचं सेकंड हार्मोनिक सिग्नल तयार होईल. This harmonic signal is called as the second harmonic signal. तसंच आता 2 ओव्हरटोन जर घेतला तुम्ही, 2 ओव्हरटोन म्हणजे थर्ड मोड. 3 ओव्हरटोन मध्ये 3 लोब तयार होणार आणि हार्मोनिक सिग्नल थर्ड हार्मोनिक सिग्नल तयार होणार. F3 is equal to 3 F1 मिळणार तुम्हाला. And the relation is 3 into V divided by 2L. So in this way, if the frequency of the string increases, the more and more harmonic oscillations are generated. आणि हे सगळे हार्मोनिक मल्टिपल ऑफ एन आहेत. आता बघा, थर्ड मोडला थर्ड हार्मोनिक सिग्नल तयार होतो. फोर्थ हार्मोनिकला काय होणार? फोर्थ हार्मोनिक सिग्नल तयार. म्हणजे एन मोडला काय होणार? एन हार्मोनिक सिग्नल तयार होणार. एन इंटू F1 तयार. हे थिअरी तुम्हाला माहित पाहिजे हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. आता इथे काय दिलंय बघा, इफ द number of antinode in the wire A is P. आता बघा अँटीनोड किती आहेत बघा इथे. A वायर मध्ये P आहे. म्हणजे कुठला मोड असणार तो काढायचा इथे. चेक आउट. इथे अँटीनोड किती आहेत बघा इथे. फर्स्ट ओव्हरटोन मध्ये 1, 2. If there are 2 antinodes, then the mode of operation is 2. If there is 1 antinode, then mode of operation is 1. P mode, third mode ला बघा, mode of operation 3 असेल तर antinode पण 3 तयार होणार. याच्यावर आपल्याला लक्षात येईल if number of antinode in the wire A is P, तर याचा मोड ऑफ ऑपरेशन P आहे आणि हा P हार्मोनिक सिग्नल तयार करणार आणि B जो आहे हा Q हार्मोनिक सिग्नल तयार करणार. कारण अँटीनोड Q आहे तर तो Q मोड मध्ये ऑपरेट होणार. तर हे कसं सॉल्व्ह करायचं ते सांगतो तुम्हाला. पहिल्यांदा याची फ्रिक्वेन्सी काढायची. या स्ट्रिंगची फ्रिक्वेन्सी काढायची. V1 सॉरी F01 F1 घ्यायचं. F1 इज इक्वल टू
काय येणार इथे V1 divided by 2L. एक मिनिट. V1 divided by 2L येणार and F2 is for the string wire F2, it will be V2 divided by 2L. हे स्ट्रिंगचं एक फ्रिक्वेन्सी आहे तुम्हाला हे माहिती आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही आता इथे बघा ह्याचं जर टेन्शन दिलं आहे ह्याची रेडियस किती आहे R आहे आणि पीची रेडियस किती आहे 2R आहे. So what will be the uniform mass density किंवा linear mass density म्हणतो आपण. तर linear mass density कसं काढणार तुम्ही the density of the wire multiply by area of the circle multiply by length of wire divided by length of wire is a linear mass density of the wire A. And linear mass density of the wire 2 is the density of the wire. आता दोन्ही वायर सेम मटेरियलचे आहेत त्यामुळं तिची डेन्सिटी आहे स्पेसिफिक डेन्सिटी म्हणतो आपण त्याला. स्पेसिफिक डेन्सिटी सेम असणार फक्त रेडियस चेंज होणार आहे. ते किती असणार आहे 2R फिरून L divided by L. So mu2 is equal to काय येणार इथे 4 mu pi R square L divided by L. Now what is the difference between mu1 and mu2? We can find the relation between mu1 and mu2. So mu2 is equal to 4 into mu1. Are you getting? So that is the relation. आता तुम्हाला हे पण माहित आहे V1 the phase velocity of the wire 1 in terms of tension and the linear density of the wire is T divided by mu1. T divided by काय येणार mu येणार. Where T is the tension given to the wire. तर इथं टेन्शन काय सेम असणार आहे दोन्ही वायर. And V2 is square root of T divided by mu2. Where the relation between mu2 and mu1 is known, mu2 is equal to 4 mu1. So we can write the square root of T divided by 4 mu1 or 1 upon 2 into square root of T upon mu1 or V2 is equal to half of V1. दूसरा रिलेशन मिळाला. आता आपल्याला हे माहित आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ द A string. लेट कन्सिडर F1. F1 कसं काढतो आपण V1 divided by 2L. आता कुठल्या मोड मध्ये ऑपरेट होतो बघा तो the string A is operating in pth mode. म्हणजे हार्मोनिक किती तयार होणार p हार्मोनिक तयार होणार म्हणजे इथं p ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. F1 is equal to T V1 divided by 2L and F2 is equal to the string 2 is operating in qth mode म्हणजे q हार्मोनिक सिग्नल तयार होणार V2 divided by 2L. The length of both wires same. So F2 is equal to Q. V2 in terms of V1 is known half V1. V2 is equal to half V1. This will be V1 divided by 4L. And then take ratio of F2 to F1. What is F2 to F1? F2 divided by F1 is equal to QV1 divided by 4L divided by PV1 divided by 2L. 2L will come at numerator,
4L will come at denominator into Q divided by P. L cancel and this will be Q divided by 2Q. The ratio is Q divided by 2. किंवा तुम्ही असं 1/2 घेतलं तरी चालेल. क्यू पीच्या टर्म मध्ये नाही, म्हणजे इथं 1/2 आहे. आन्सर इज सी. Ratio of frequency of the first string to the frequency of second string is 1/2. I hope you understood this example. त्याच्यावर ट्रिक आहे, IIT मध्ये विचारलं होतं क्वेश्चन. सॉरी, JEE मेन मध्ये विचारलेलं. The next example, the example 10th is based on the pipe organ. The pipe काय दिलेलं आहे बघा इथे. The pipe is closed at one end, has a length of 83 centimeter. The number of possible natural oscillation of air column whose frequency lie below 1000 Hz are. The velocity of the air is given 332 meter per second. हे एक्झाम्पल मध्ये काय विचारलेलं आहे, तर किती पॉसिबल मोड आहेत पाईप ऑर्गन मध्ये ते फाइंड आउट करायचं आणि व्हेलॉसिटी ऑफ एअर दिली बिलो 1000 हर्ट्ज. आता ज्यावेळेला तुमची पाईप, when the pipe is closed at one end, then displacement of the particle is 0 at the closed end. आता मी पाईप इथे ड्रॉ करतो. Let me draw one pipe. आणि ते पाईप काय केले, तर एक एंडला क्लोज आहे. आता इथे एंडला क्लोज असल्यामुळे इथं पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट होणार का? नो. ओपन असेल तर डिस्प्लेसमेंट होणार, त्यामुळे इथे नोड तयार होतो. तर फंडामेंटल मोड जर घेतला तुम्ही, फंडामेंटल मोड म्हणजे 0th ओव्हरटोन. इन द फंडामेंटल मोड, the node is created at closed end and anti-node is created at the open end. हे बघा असं वेव्ह तयार होणार आहे. इथे अँटी नोड असणार at the open end and at the closed end there will be node. And what is the distance between node and anti-node? The distance between node and anti-node is lambda by 4. As the distance between two nodes is lambda by 2, the distance between node and anti-node is lambda by 4. Let's consider L be the length of the pipe. Then lambda is equal to 4L NR. And what is the frequency, fundamental frequency? The fundamental frequency, the F1 घ्यायचं. F1 is equal to V divided by lambda or V divided by 4L. The fundamental frequency is V divided by 4L, where L is the length of closed pipe. So that is about the fundamental mode. आता फर्स्ट ओव्हरटोनला किती हार्मोनिक तयार होतात बघा. समजा पाईप जर तुम्ही एअर जे आहे पाईप मध्ये, ते फर्स्ट ओव्हरटोनला जर तुम्ही ऑसिलेट केला, फर्स्ट ओव्हरटोन म्हणजे काय, तर एक लोब तयार होणार. ड्रॉ करतो इथे नोड तयार होणार काय, बिकॉज द पाईप इज क्लोज, आणि इथे अँटी नोड असणार. अशा पद्धतीची वेव्ह तयार होते. इथे नोड तयार होणार, इथे इथे अँटी नोड. लेट कन्सिडर L be the length of pipe, length of pipe, and distance between two node is lambda by 2. And distance between node and anti-node is lambda by 4. So total distance in terms of wavelength of the pipe is 3 lambda by
4 असणार. The total distance is 3 lambda by 4 असणार. So what is L? L is equal to 3 lambda by 4 and lambda is equal to 4 L divided by 3. And then find the frequency of the displacement of the air. The frequency is V upon lambda or V divided by 4L into 3. And that will be the frequency of the third harmonic. So you can compare. The frequency of fundamental mode is V upon 4L. And frequency of the first overtone is 3 times frequency of the fundamental mode. F3 काय असणार आहे 3 into F1. Similarly, what will be the next mode? F5 असणार आहे. Second overtone ला fifth harmonic is generated. Second overtone. First overtone ला third harmonic generate होतो. तसंच थर्ड टोन ला सेवंथ हार्मोनिक तयार होणार. सेवंथ हार्मोनिक 7 into F1 for third overtone. तसंच फोर्थ ला नाइन्थ हार्मोनिक तयार होणार. म्हणजे ऑड हार्मोनिक तयार होतात इथे. जर तुमचा पाईप एका एंडला क्लोज असेल तर ऑड हार्मोनिक सिग्नल तयार होतात. फर्स्ट नंतर थर्ड फॉलोड बाय फिफ्थ फॉलोड बाय 7 फॉलोड बाय 9. हा कन्सेप्ट लक्षात ठेवा तुम्ही. If the pipe is closed at one end, then the odd harmonic signals are generated for the air. आता इथे प्रॉब्लेम काय दिले बघा. A pipe is closed at one end has a length 83 centimeter. The length of pipe is 83 centimeter. The number of possible natural oscillation of air you have to find whose frequency is 1000 hertz. The velocity is given. First, you have to find the fundamental frequency. The fundamental frequency F1, you know, V divided by 4A. हे तुम्हाला माहिती आहे. The fundamental frequency is V divided by 4A. V is given 332 divided by 4 into L. L is 83 centimeter. इथं 100 करायचं. सेंटीमीटर आहे म्हणजे हे मीटर मध्ये घ्यायचं. 332 into 100 divided by 4 into 83. And after solving, you will get the answer 100. The frequency of the fundamental mode is 100. Are you getting? So that will be the frequency of the fundamental mode. The next frequency must be F3. जर एकाच एंडला जर पाईप क्लोज असेल तर तुमचे ऑड हार्मोनिक सिग्नल तयार होतात. हे लक्षात ठेवा. तर F3 काय असणार 3 into F1 असणार. म्हणजे 3 into 100. म्हणजे फर्स्ट ओव्हरटोनला किती फ्रिक्वेन्सी तयार होणार आहे ते 300 हर्ट्झ. त्याच्यानंतर नेक्स्ट हार्मोनिक काय असणार आहे F5 असणार. F5 is equal to 5 into F1. 5 into 100. म्हणजे काय येणार 500 हर्ट्झ असणार. नेक्स्ट हार्मोनिक काय असेल F7. 7 into F1. काय असणार 7 into 100. 700. Next harmonic is F9. 9 into F1. 9 into 100 is equal to 900. आता 9 नंतर कुठलं हार्मोनिक येईल 11th येणार नॉट 10. 11th हार्मोनिकला फ्रिक्वेन्सी किती असणार 100 हर्ट्झ असणार. आपल्याला काय विचारले ते व्हॉट the number of possible natural oscillation for air column whose frequency below 1000 hertz. Below 1000 hertz, how many oscillations are possible? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oscillations are possible. The correct answer is 5. अशा पद्धतीने सॉल्व करायचे.
ते क्लोज पाईप असल्यामुळं ऑड हार्मोनिक येतात. आता हे बघा, हे पण ओपन अँड क्लोज असं म्हणजे क्लोज पाईप वरच आहे. ओपन अँड क्लोज ऑर्गन पाईप ऑफ द सेम लेंथ, the ratio of peak mode of frequency of vibration of air in two pipes is. आता इथे काय केलेलं आहे, एक ओपन पाईप दिलेला आहे आणि एक क्लोज पाईप दिलेला आहे. तर त्याचे रेशो काढायचा मोडचे. आता तुम्हाला हे माहित आहे, मी आता क्लोज पाईपचं मी डिस्कस केलं होतं. क्लोज पाईप मध्ये काय होतं बघा, लेट वी रिव्ह्यू. क्लोज पाईप मध्ये फंडामेंटल मोड म्हणजे फर्स्ट मोड. फर्स्ट मोड मध्ये बघा, इथे फर्स्ट मोड मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तयार होते है ना. तो सेकंड मोड मध्ये असे, फर्स्ट मोड म्हणजे सेकंड मोड. सेकंड मोड मध्ये कुठली फ्रिक्वेन्सी तयार होते, 3f1 तयार होते. तसंच थर्ड मोड मध्ये 5f1 तयार होणार. फोर्थ मोड मध्ये काय होणार, 7. फिफ्थ मोड मध्ये काय होणार बघा. So let me write the first mode, the mode number इथे लिहितो मी. फर्स्ट मोड असेल तर हार्मोनिक सिग्नल किती असते बघायचं. हार्मोनिक, द फर्स्ट हार्मोनिक तयार होते, फर्स्ट हार्मोनिक है ना. मोड जर सेकंड असेल तर थर्ड हार्मोनिक तयार होते. थर्ड मोड असेल तर फिफ्थ हार्मोनिक तयार होते. फोर्थ मोड असेल तर सेवन्थ हार्मोनिक तयार होते. फिफ्थ मोड असेल तर नाइन्थ हार्मोनिक तयार होते. हे काय रिलेशन लावणार तुम्ही इथे, तर पीक मोड असेल तर इट विल बी 2p-1 मोड तयार होते. सॉरी 2p-1 हार्मोनिक तयार होते. हे बघा, इथे p ची व्हॅल्यू 1 घ्या इथे. 2-1 is 1. तर p ची व्हॅल्यू 2 घेतला तर 4-1 is 3, थर्ड हार्मोनिक सिग्नल. If p is 3, then fifth harmonic generated. So for pth mode, the 2p-1 harmonic signal is generated. So that is for closed pipe. हे closed pipe साठी आहे. क्लोज पाईप साठी. आणि ओपन पाईप साठी बघूया आता. For open pipe, if the pipe is open from both ends, then there will be antinode at both ends and node at the center in the fundamental mode. असं तयार होणार. The length is lambda by 2 असणार आहे, कारण हा अँटीनोड आहे. दिस इज ऑल्सो अँटीनोड. Antinode. The distance between two antinode is lambda by 2. Node center line. हा फंडामेंटल मोड आहे. किंवा याला फर्स्ट मोड पण म्हणतात. फंडामेंटल मोड मध्ये L is lambda by 2 and F is what? F1 B divided by lambda or B divided by 2L. Here lambda is equal to 2L. आता सेकंड मोड मध्ये बघूया आपण. In the second mode, two lobes are created, where antinodes are generated at both ends. असे घेऊ असणार आहे. टू लोब तयार होतात. अँटीनोड दोन्ही एंडला असणार आहे. नोड बघा, इथे एक नोड आहे, इथे नोड आहे.
node. The distance between node and antinode लॅम्बडा बाय 4 है ना. हा लॅम्बडा बाय 4 किती लॅम्बडा बाय 4 आहे बघा. नाही एक मिनिट इथे एकच लोक चालवायला पाहिजे. मी दोन दाखवले इथे एकच दाखवायचे. एक दाखवले ना बरोबर दोनच पाहिजे. एक मिनिट असं दाखवायचं फर्स्ट मोड. That is what, sorry, second mode. In the second mode, one lobe is spread, and distance between two end we have to calculate. हा antinode आहे, हा antinode आहे. हे लास्ट घेऊया नंतर आपण संपूया. हा पण antinode आहे. आता हे बघा हा लॅम्बडा बाय 4 आहे. हा डिस्टन्स लॅम्बडा बाय 4, हा लॅम्बडा बाय 4 आहे. त्यानंतर हा पण लॅम्बडा बाय 4 आहे. त्यानंतर हा लॅम्बडा बाय 4. हे टोटल किती आहे 4 लॅम्बडा बाय 4 म्हणजे टोटल डिस्टन्स किती आहे हा लॅम्बडा आहे. एल इज इक्वल टू लॅम्बडा. म्हणजे फोन किती असणार बघा. सॉरी एफ इज व्ही डिवाइडेड बाय लॅम्बडा और व्ही बाय एफ. Then divide and multiply with 2, and that will be a second harmonic signal. So F2 is equal to 2 into F1 असणार. हे सेकंड मोडला सेकंड हार्मोनिक. मग पीथ मोडला काय येणार. पीथ हार्मोनिक सिग्नल तयार होणार. P into F1 फॉर ओपन एंड. म्हणजे ओपन एंड असेल फॉर ओपन एंड ऑर्गन पाइप. The frequency of pith mode is equal to इथे 2p येणार. इथे 2p into F1 असणार इथे है ना. आणि फॉर क्लोज पाइप the frequency of pith mode is 2p minus 1 into F. And then take the ratio, you will get this one 2p upon 2p minus 1. This one is the correct answer. So I hope you understood. तुम्ही आणखी प्रॅक्टिस करा. हे मी तुम्हाला पाठवतोय, तुम्ही याच्यावर प्रॅक्टिस करा. सगळे एका टाईपचे थोडेफार प्रॉब्लेम आहे, तुम्हाला हे सॉल्व्ह करता येईल. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग द लेक्चर.